बच्चों सेकेंड आरोमन में हमने क्या क्या देखा, उपसर्ग और प्रत्यय। और अब देखे सेकेंड आरोमन में थर्ड वन, यह है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा मालूम है ना, संज्ञा में संज्ञा 5 प्रकार होता है, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसमें भाववाचक संज्ञा, इस संज्ञा में भाववाचक फीलिंग्स, जो संज्ञा जो नाउन्स में गुण, जो आयु आदि के बारे में बताते हैं वह भाववाचक होते हैं। इसमें विशेषण हो सकते हैं, जातिवाचक हो सकते हैं। और इस प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ मीठा, मीठा एक शब्द है। यहाँ मीठा माने स्वीट, और मीठा को भाववाचक में हम भाववाचक में कैसे बदलते हैं, मिठास, मीठा मिठास తీయగా ఉంది అని చెప్పడానికి मिठास అంటాం। प्रसन्न, प्रसन्न एक शब्द है और इसका भाववाचक रूप है बच्चों प्रसन्नता, हैप्पीनेस। और यह यहाँ पे है प्रसन्नता, जब ता प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वहाँ भाववाचक होता है। और उसके बाद देखिए बच्चों बूढ़ा यानी कि एज, आयु, आयु के बारे में बताने वाले जो भाववाचक शब्द होते हैं, जैसे कि बूढ़ा, बुढ़ापा, बच्चा हो तो बचपन, और लड़का हो तो लड़कपन। इसी प्रकार बच्चों बूढ़ा यानी कि ओल्ड मैन, मुसलिवाड़ू, और इसका भाववाचक रूप है बुढ़ापा। और यह देखिए एक बार मीठा, इसका भाववाचक रूप है बच्चों मिठास। और यहाँ प्रसन्न, ता जोड़ने से यहाँ भाववाचक है प्रसन्नता। यहाँ देखिए बूढ़ा, बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा है। और इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ कुछ कारक चिन्ह दिए गए हैं और इन कारक चिन्हों को हमें पहचानना है। कारक चिन्ह पता है ना, कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, और क्या है बच्चों अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इस प्रकार 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते। మనకు కారక చిహ్నాలు మొత్తం 8 రకాలు, అంటే విభక్తి ప్రత్యయాలు అంటాం తెలుగులో। ప్రథమా విభక్తి, ద్వితీయ విభక్తి, తృతీయ విభక్తి, ఇలా మనకు మొత్తం 8 విభక్తి ప్రత్యయాలు ఉంటాయి। హిందీలో కూడా మనకు దీన్ని కారక చిహ్నాలు అంటాం, కారక విభక్తియ అంటాం। కారక చిహ్నాలు మనకు కర్త కారక ఉంటే నే అని, కర్మ కారక ఉంటే కో అని, సంప్రదాన కారక కరణ్ కారక ఉంటే సే అని, ఇలా మనకు కారక చిహ్నాలు ఉంటాయి। यहाँ देखिए बच्चों हामिद के बाजार से आते ही, हामिद के बाजार से, हामिद बाजार నుండి వస్తూనే అంటే మార్కెట్కి వెళ్ళాడు, మార్కెట్ నుండి వస్తూనే అమీనా ने उसे छाती से लगा लिया। నానమ్మ ఏం చేసింది, మార్కెట్ నుంచి వస్తూనే ఆమీనతను గుండెకి హత్తుకుంది। यह देखिए यह से और ये से, ये 2 का अर्थ है बच्चों अपादान कारक, यानी कि फ्रॉम नुंडी नसुन मीनिंग यहाँ अपादान कारक है। हिंदी में से 2 प्रकार के आते हैं, एक वित तो अनुస్తుంది, అదైతే మనకు करण कारक కిందకు వస్తుంది, और दूसरा है अपादान कारक से यानी कि फ्रॉम नुंडी। और ये दूसरा देखिए हामिद ने कहा कि घर की देख रेख दादी ने की। इसमें 3 प्रकार के की दिए गए बच्चों। यह की छोटी ई की मात्रा है, और यह की बड़ी ई की मात्रा है, और भी यह भी बड़ी ई की मात्रा की है। और तीनों के भी अर्थ एक बार समझिए, ఈ మూడిటికి అర్థాలు ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి మీరు। हामिद ने कहा कि, हामिद ఏమంటున్నాడట, घर की देख रेख, ఇంటిని చూసుకునే బాధ్యత అంతా కూడా దాదీనేకి, నానమ్మే ఇంటి బాధ్యత అంతా చూసుకుంటుంది। इसमें यह की, ఇది 2 వాక్యాలను జోడించేటప్పుడు ఉపయోగించే की, అంటే 2 वाक्यांश 2 शब्द जोड़ने के लिए जो की का प्रयोग करते हैं तो उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक మనకు గ్రామర్లో సంజ్ఞ, సర్వనామ, క్రియా విశేషణ, క్రియా విశేషణ, సముచ్చయ బోధక్, సంబంధ బోధక్, ఇలా మనకు విస్మయాది బోధక్ అని మొత్తంగా మనకి ఎన్ని ఉంటాయి, 8 భాషా భాగాలు ఉంటాయి। అందులో సముచ్చయ బోధక్, ఔర్ అని, కీ అని, యథ అని మనం కొన్ని పదాలు ఉపయోగిస్తాం। ఇక్కడ కీ ఏంటంటే 2 వాక్యాలను జోడించేటప్పుడు ఉపయోగించే కీ। यहाँ समुच्चय बोधक है, छोटी ई की मात्रा है की और यह समुच्चय बोधक। दूसरा जो बड़ी ई की मात्रा की, घर की देख रेख, देख रेख जो शब्द है देखभाल करना, और देखभाल करना को यहाँ स्त्रीलिंग शब्द इसलिए की। ఇవి కారక చిహ్నాల్లో సంబంధ కారక అంటాం। కా, కే, కి। కా అన్నదేమో పుంలింగ ఏకవచనానికి, కే పుంలింగ బహువచనానికి,
కీ అన్నదేమో స్త్రీలింగ ఏక బహువచనాలకు ఉపయోగిస్తాం. దేఖరేఖ్ అనే శబ్దము స్త్రీలింగ పదం. స్త్రీలింగ పదానికి ముందు కారక చిహ్నం కీ వాడతాం. ఇది సంబంధ कारक. यहाँ संबंध कारक चिन्ह है. और यह देखिए की संबंध कारक है. और उसके बाद है बच्चों की, यानी कि अंत में दिया गया दादी ने की ఇంటి యొక్క దేఖ్భాల్, ఇంటిని చూసుకోవడం ఎవరు చేస్తున్నారు ఇక్కడ? నాని మొత్తం, దాది మొత్తం చూసుకుంటుంది. నానమ్మే ఇంటి యొక్క మొత్తం ఎలా ఇంటిని చూసుకోవాలి, ఇంట్లో ఏం చేయాలి మొత్తం ఆ దేఖ్భాల్ అంతా కూడా నానమ్మే చేసుకుంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ చేయడము, ఇక్కడ కీ అన్నది ఏంటంటే క్రియ, చూసుకోవడం. దేఖనా అని అర్థం. ఇక్కడ కీ అంటే అర్థం దేఖనా. और यह है क्रिया. हाय बच्चों, यह देखिए भाषा की बात में इस प्रकार वाक्य को हमें बनाना होगा. जैसे देखिए रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद, एक वाक्य दिया गया है. ఇక్కడ ఒక వాక్యం ఇచ్చారు. రంజాన్ పూర్తి 30 రోజుల ఉపవాసాల తర్వాత పండుగ, ఈ ఫెస్టివల్ అన్నది आई వచ్చింది. यह भूतकाल वाक्य है. भूतकाल में हमें 6 प्रकार के भेद होते हैं. इसमें आई, यह पूरा देखिए एक बार, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई, यह सामान्य भूतकाल है. यहाँ सिंपल पास्ट टेंस है. और दूसरा देखिए बच्चों, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है. है అన్నది మనం వర్తమాన కాలంలో ఉపయోగిస్తాం. కానీ భూతకాలంలో వచ్చిందంటే ఇప్పుడే కంప్లీట్ అయిపోయిందన్నమాట. జస్ట్ నౌ ఓన్లీ కంప్లీటెడ్. కాబట్టి ఇది ఏమంటున్నాం మనం? ఆసన్న భూతకాల్. ఆసన్న భూతకాలంలో అంటే ఇప్పుడే పండుగ వచ్చింది, ఇప్పుడే ఫెస్టివల్ వచ్చింది అనమాట. నెక్స్ట్, రంజాన్ కే పూరే 30 రోజుల కే బాద్ ఈద్ आई थी. థీ అనేది ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే కంప్లీట్ అయిపోయింది అన్నప్పుడు, అంటే పూర్ణ భూతకాల్. ఒక సెంటెన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే భూతకాలం జరిగిపోయింది, ఫెస్టివల్ వచ్చేసింది. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? आई थी, పండుగ వచ్చింది అని చెప్తున్నాం. और उसके बाद है बच्चों, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई होगी అంటే తెలియదు, డౌట్. హోగి అంటే డౌట్ అన్నమాట. అంటే రంజాన్ నెలలో 30 రోజుల ఉపవాసాల తర్వాత फेस्टिवल अన్నది వచ్చి ఉండవచ్చు. आई होगी, यह डाउट है. यहाँ संदिग्ध भूतकाल. एक बार देखिए बच्चों, आई सामान्य भूतकाल है. यह एक सामान्य भूतकाल वाक्य है, यानी कि सामान्य सिंपल पास्ट टेंस में है. यहाँ आई है, जस्ट ओनली कंप्लीटेड. तो यहाँ क्या कहते हैं? आई है. इसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल. और यह आई थी, आई थी आ गई है, వచ్చేసింది. सो यहाँ हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल. और आई होगी, వచ్చి ఉండవచ్చు, हमें पता नहीं, మనకు తెలియదు. तो इसे हम कहते हैं बच्चों संदिग्ध भूतकाल. संदिग्ध माने डाउट. यह संदिग्ध भूतकाल है. और यह है बच्चों रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आ रही थी. రంజాన్ నెలలో పూర్తి 30 రోజుల ఉపవాసాల తర్వాత పండుగ వస్తూ ఉంది అంటే కంటిన్యూస్ टेंस. तो यहाँ देखिए आ रही थी, इसको हम कहते हैं कि अपूर्ण भूतकाल. इस प्रकार यहाँ 5 प्रकार के भेद, భూతకాల के 5 प्रकार के भेद यहाँ हमें दिए गए हैं. ఇలా 5 రకాల భేదాలు మనకి ఇక్కడ చూపించారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఉదాహరణలు బట్టి మనం వాక్యాలు తయారు చేయాలి. ఈ టాస్క్ మీకే, మీరే వాక్యాలు ఎలా తయారు చేయాలి నేను ఒకసారి చెప్తాను పిల్లలు, మీరు జాగ్రత్తగా తయారు చేయండి. यहाँ देखिए. अच्छा बच्चों, एक बार इधर देखिए. ये है वाक्य निर्माण. वाक्य को किस प्रकार लिखना है. और यहाँ भूतकाल वाक्य दिए गए हैं बच्चों. देखिए एक बार, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई. यहाँ आई तक एक वाक्य लिखना है. देखिए, रमजान నెలలో పూర్తి 30 రోజుల ఉపవాసాల తర్వాత ఫెస్టివల్ వచ్చింది. यहाँ सामान्य भूतकाल है. ఇది सिंपल पास्ट टेंस, ఇది सामान्य भूतकाल. आई వచ్చింది. और उसके बाद देखिए, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है. यहाँ आई के बाद है जोड़ा गया है यानी कि अभी कंप्लीट हुआ, ना ओनली कंप्लीटेड. ఇప్పుడే కంప్లీట్ అయిందంటే ఇప్పుడే ఫెస్టివల్ అనేది వచ్చింది, ఇప్పుడే పండుగ వచ్చిందని చెప్పేసి అంటాం. నెక్స్ట్, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई थी అంటే వచ్చేసింది. 30 రోజుల ఉపవాసాల తర్వాత పండుగ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇది పూర్ణ భూతకాల్. ఇది భూతకాలంలో పూర్ణ భూతకాల్. और देखें
और रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई होगी. होगी माने డౌట్, అది వచ్చిందా అనే డౌట్ అన్నమాట. 30 రోజుల పండుగ, 30 రోజుల ఉపవాసాల తర్వాత పండుగ వచ్చి ఉండవచ్చు, నాకు తెలియదు, అది వచ్చి ఉండవచ్చు అని చెప్పడం అంటే ఇది సందిగ్ధ భూతకాల్. और नेक्स्ट, रमजान के पूरे 30 రోజుల के बाद ईद आ रही थी. ఆ పండుగ వస్తూ ఉంది, ఇంకా రాలేదన్నమాట. కంటిన్యూస్ టెన్స్. 30 రోజుల ఉపవాసాల తర్వాత ఫెస్టివల్ అనేది వస్తూ ఉంది. ఇది అపూర్ణ భూతకాల్. భూతకాల్లో మనకు కాలాలు 3 రకాలు. क्या क्या है? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल. इस भूतकाल 6 प्रकार के होते. భూతకాలంలో మనకు మొత్తం 6 రకాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకు 5 రకాలు ఇచ్చేసారు. ఆరోది ఏంటి? హేతు మధ్య భూతకాల్ అనమాట. అది మనకు ఇవ్వలేదు. ఇచ్చిన 5 ఏంటవి? సామాన్య భూతకాల్, ఆసన్న భూతకాల్, పూర్ణ భూతకాల్, సందిగ్ధ భూతకాల్ और है అపూర్ణ భూతకాల్. ఇసీ ప్రకార్ ఇదే విధంగా ఇది మనకి ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చేసారు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దాని కింద 3 ఇలా ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి ఈ సెంటెన్స్ని ఇలా 5 రకాలుగా భూతకాలంలో రాయమని చెప్పారు. एक बार देखिए यहाँ हामिद चिमटा लाया. ఇక్కడ చూడాలి. ఇప్పుడు హామిద్ చిమ్టాని ఇక్కడ పెడతాం మనం. ఇక్కడ లాయా యా సామాన్య భూతకాల్. హామిద్ చిమ్టా లాయా హై అంటే తీసుకొచ్చాడు, ఇప్పుడే తీసుకొచ్చాడు. ఆ సన్న భూతకాల్. और है हामिद चिमटा लाया था, తీసుకొచ్చేసాడు. और यहाँ పూర్ణ భూతకాల్ है. హామిద్ చిమ్టా లాయా హోగా, తీసుకొచ్చి ఉండవచ్చు. यहाँ సందిగ్ధ భూతకాల్ है. హామిద్ చిమ్టా లా రహా థా, తీసుకొస్తూ ఉన్నాడు. యా అపూర్ణ భూతకాల్. ఈ విధంగా మనం ఈని మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము అంటే యా అనే ఆకారంతో ఉంది కాబట్టి లాస్ట్లో ఆయా అంటే ఇక్కడ లాయా హే, లాయా థా, లాయా హోగా, లా రహా థా అని రాయాలి. నెక్స్ట్, హామిద్ దాదీ సే బోలా. హామిద్ నానమ్మతో చెప్పాడు. యహ తో మానే క్యా హై? యహ కరణ్ कारक है. हामिद नानम्मा तो చెప్పాడు. और यहाँ हामिद दादी से, इससे हमें वाक्य बनाना है. बोला सामान्य भूतकाल, बोला है आसन्न भूतकाल, बोला था पूर्ण भूतकाल, बोला होगा संदिग्ध भूतकाल, बोल रहा था यानी कि అపూర్ణ భూతకాల్, చెప్తూ ఉండవచ్చు. హామీద్ నానమ్మతో చెప్పాడు, ఇప్పుడే చెప్పాడు, చెప్పేశాడు, చెప్తూ ఉండవచ్చు, ఇప్పుడే చెప్తున్నాడు. यहाँ 5 प्रकार के भूतकाल वाक्य. और देखिए హామిద్ నే చిమ్టా లియా. హామిద్ పట్కార్ తీసేసుకున్నాడు. లియా అంటే తీసుకోవడం. ఇక్కడ నే ప్రత్యయ వాడా. నే ప్రత్యయతో మనం ఇక్కడ 5 రకాల వాక్యాలు ఎక్కడ వాడచ్చు, ఎక్కడ వాడకూడదో చూద్దాం. హామిద్ నే చిమ్టా లియా. హామిద్ చిమ్టా తీసుకున్నాడు, సామాన్య భూతకాల్. హామిద్ నే చిమ్టా లియా హై, ఆసన్న భూతకాల్. హామిద్ నే చిమ్టా లియా థా, తీసేసుకున్నాడు. యహా పూర్ణ భూతకాల్. హామిద్ నే చిమ్టా లియా హోగా, తీసుకొని ఉండవచ్చు. హామిద్ చిమ్టా. यहाँ ने प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता. हामिद यहाँ ले रहा था यानी कि अपूर्ण कंटिन्यूस टेंस में ने प्रत्यय का उपयोग नहीं करते. अच्छा बच्चों, इन तीनों को तुम अपने नोटबुक में लिख लेना.